Okay, how many from IT background? Just if you are from IT background, just put IT. And how many of them from non-IT background? Just put IT, non-IT. If you're IT, good, good. IT, good, good. I think most of them from IT background. So I think this will be more easy for everyone to understand. And IT, we can go with the flow. We can start. We don't want to start with more basic. Okay, so how many have idea about DevOps Jenkins? If you have idea about DevOps Jenkins, just drop S on chat. If you have no idea, just type N on chat. N. No. Okay, good. No. Okay, fine. Okay, everyone is ready. Let's start. I think it will be 1.5 hours. ஒரு 1 hour 1.5 hours இருக்கும். நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, நம்ம ஒரு ஜவாஸ் பத்தி ஒரு ஐடியா வரும். உங்களுக்கு ஒரு சிஎஸ்டி பைப்லைன் பத்தி ஐடியா வரும். You'll be having a good idea on everything. Okay, please teach corporate level transparent session. Yes. Upcoming you'll be having like a high level project session. Okay, don't worry, but we'll start some basics, like because some basic audience is there, so we'll start from basics. Okay, got it. Okay, so everyone is ready. Let's start. Okay, can we start? Good, that's good. Okay, let's start the session. First of all, DevOps. Okay, uh, you may have a lot of doubt. Okay, cloud and DevOps, it's one of the booming domain. Not now when the cloud and DevOps, it's one of the booming domain. You may have a lot of doubts. Yeah, like AI. Okay, by the side நிறைய பேர் AI பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. But still now there's a lot of job opportunities in DevOps and cloud. நீங்க இப்போ எடுத்து பாத்தீங்க LinkedIn இல்ல any job platform பாத்தீங்கன்னா there's a lot of uh, job opportunity in cloud and DevOps. But by the side we also want to learn AI to apply in your DevOps. உங்க domainல வந்து if you want to be more productive, you want to stand out of the box, you should apply your AI skills in DevOps. I'll be talking about that a lot of things because in future we'll be having some AI classes related to DevOps. On the time I'll speak about it. But let's come to DevOps. First, DevOps is என்னன்னு தெரியும். Okay, without knowing DevOps, you can't get into DevOps. Like DevOps என்ன problem solve பண்ணுது? What problem you want to solve as a DevOps engineer? நீங்க கம்பெனில போயிட்டு கம்பெனியோட என்ன problem நீங்க சால்வ் பண்ண போறீங்க? Okay, so you have to do all of these things. Okay, fine. So let's get into DevOps. Okay, so everyone is ready. Okay, everyone is ready. Let's start. Okay, let's start DevOps. Okay, so before getting into DevOps, நான் ஈஸியா வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோரி சொல்றேன். அந்த ஸ்டோரியில இருந்து ஜஸ்ட் நீங்க கனெக்ட் ஆக. ஓகே, அந்த ஸ்டோரியில ஜஸ்ட் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் DevOps. ஓகே, நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் DevOps. ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், let's take a small use case. Okay, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா everything is application. Every company started to develop application. Lot of prod based company. Okay, so முன்னாடிலாம் service based company அதிகமா இருக்கும். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா prod based companies அதிகம். So ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. prod based company have their own applications, own product, and service based company develop the application for others. Okay, that difference. Okay, அப்போ வந்து everything is about application, program, etc. etc. அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. Let's take e-com platform like Amazon, Flipkart, Miso. We have a lot of e-com platform. Okay, so if adula, what we can do is let's take a Flipkart platform. Okay, Flipkart platform எடுத்துக்கலாம். So நார்மலா உங்களுக்கு தெரியும் on festival days நல்ல ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கும் Flipkart, Amazon எல்லாம். So big billion days போகும். They'll conduct big billion days. அந்த டைம் வந்து ஆஃபர்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும். So நார்மலா let's go to Flipkart site. Okay, we go to Flipkart sites. அந்த டைம் அந்த பிக் பில்லியன் டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூஐயே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். யூஐனா நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது. ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். எவ்ரிதிங் வில் பி தேர். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் பிக் பில்லியன் டேஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க யூஐஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கும். லைக் ஆஃபர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இதுமாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வெப்சைட்டில் மாற்றுவாங்க. நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வெப்சைட்டில் மாற்றுவாங்க. ஓகே, ஃபைன். அப்போ வந்து வாட் தே வில் டூ இஸ் தேல் டூ த பிளானிங். ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க. என்ன பிளானிங் அப்படின்னா லெட்ஸ் டேக் திஸ் DevOps icon. Okay, one second. Let's set up DevOps. Let's take this one. Let's copy it.
copy means சரி இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளானிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளானிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அந்த பிக் பில்லியன் டேஸ்க்கு நம்ம என்னென்ன ஃபீச்சர் கொண்டு போக போகிறோம், அப்ளிகேஷன் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம், அதுதான் பிளான் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஸோ த ப்ராடக்ட் டீம் வில் பி பிளானிங் ஃபார் தட். ஓகே, பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் they'll start writing the code. அவங்க என்ன பிளான் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே what they'll do, the developers will start writing the code. ஓகே, ஸோ டெவலப்பர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன பிளான் பண்ணாங்களோ, அவங்க இந்த பிக் பில்லியன் டேஸ்க்கு என்ன பிளான் பண்ணாங்களோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they'll start to develop as a code. சரி, கோடை டெவலப் பண்ணியாச்சு. பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே, what is the next step is build step. Okay, what is the next step? Build step. அப்போ someone want to build the program. Buildனா எதுவும் இல்லை, ஓகே, உங்கள் சோர்ஸ் கோடாக இருக்கும், உங்கள் அப்ளிகேஷனோட சோர்ஸ் கோடாக இருக்கும். லைக் வந்து HTML, CSS, ஜாவா ஆர் பைத்தான் இது மாதிரி ப்ரோக்ராமாக இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராமை டேரெக்டாக நம்ம எண்ட் யூசர் கொடுக்க முடியாது, ரைட்? அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து டேரெக்டாக நம்ம எண்ட் யூசராக கொடுக்க முடியாது. ஒரு அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும், அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் கால்ட் பில்டு ப்ராசஸ். ஒரு ப்ரோக்ராமை ஒரு ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ பில்டு ப்ராசஸ். ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராமை நம்ம ஆப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதா பில்டு ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போது we have to do that build process. அப்போ இங்கே யார் பண்ணுவாங்கன்னா பில்ட் டீம். ஓகே, பில்ட் டீம் இருப்பாங்க, இல்லை அட்மின் டீம் இருப்பாங்க, சிஸ்டம் அட்மின் டீம் இருப்பாங்க, சம் ஒன் ஆப்ரேஷன் டீம் இருப்பாங்க. ஸோ வாட் they'll do is they'll do this build process. ஓகே, அதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணுறோம், கோட் டெவலப் பண்ணுறாங்க. கோட் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கோடை எங்கே புஷ் பண்ணுவாங்கன்னா எனி SCM டூல். ஓகே, எங்கே புஷ் பண்ணுவாங்க, they will be pushing in some SCM tool. SCM டூல் தான் உங்களுக்கு தெரியும், லைக் GitHub, Bitbucket. ஸோ ஒர்க்கிங் இன் IT கண்டிப்பாக நீங்கள் இது கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க. we will be having SCM tools like GitHub இருக்கு. ஏன்னா GitHubங்கிறது ஒரு SCM tool. Bitbucket இருக்கு. ஓகே, Bitbucket இருக்கு. then we have lot of SCM tools. இந்த SCM டூல்ஸோட பர்பஸ் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நார்மலாக கோடை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த SCM டூல்ஸ். கோடை இங்கே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம். யூ கேன் மேனேஜ் த கோட், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் டூ. ஓகே, நிறைய டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டீமாக டெவலப் பண்ணும்போது அவங்க கோட் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே தான் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் கால் புஷ் பண்ணி அஸ் அ டீம் தேல் மெயின்டைன் த கோட். வேர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும், நிறைய இது மாதிரி இருக்குது. இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, தெரியாதவங்க ஜஸ்ட் கோட் ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் அவ்வளோ. நீங்கள் கோடை ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் எப்போனா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ வந்து பிளான் பண்ணுறோம். பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணுறாங்க. டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப்பர் என்ன பண்ணுறாரு, கோடை எடுத்து போய் ஸ்டோர் பண்ணுறாரு, எங்கே GitHubல போய் ஸ்டோர் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் பில்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடு வந்து ஒரு midnight 12 o'clock டெவலப் பண்ணி முடிக்கிறாரு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஒரு பாதி ஃபீச்சர் முடிச்சிருக்காரு, டெவலப் பண்ணி முடிச்சிருக்காரு. ஒரு ஃபீச்சர், ஓகே, ஒரு ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணி முடிச்சிருக்காரு. அப்போ டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த 12 o'clock, midnight 12 o'clock will be pushing the code to GitHub. இப்போ பில்ட் டீம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் அவைலபிளாக இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்ட் டீம் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தான் அவைலபிளாக இருக்காங்க. ஒரு 10 o'clock தான் லாகின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க 10 o'clock வந்து GitHubலேருந்து அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி, நம்ம டெவலப்பர் புஷ் பண்ண கோடை GitHubலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி சர்வரில் போட்டு பில்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும். யார்? பில்ட் டீம் என்ன பண்ணும், பில்டு சர்வரில் போட்டு பில்ட் பண்ணணும், பில்ட் பண்ணி ஆப்பை கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் வந்து midnight 12 o'clock டெவலப் பண்ணுறாரு, டெவலப் பண்ணி GitHubல புஷ் பண்ணுறாரு. பில்ட் டீம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து தான் 10 o'clock வந்து தான் பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ நடுவில் எவ்வளோ டிலே இருக்குது. இதில் வந்து நம்மளுக்கு என்னன்னா, நம்ம பிக் பில்லியன் டே வந்து இன்னும் 2 days இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் பில்லியன் டேஸ் வந்து இன்னும் 2 days இருக்கு. எப்படி ரீச் பண்ண முடியும், எப்படி ஆடியன்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆஃபர்ஸ்லாம்? ஏன்னா வெப்சைட் சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் அவங்க அதை பார்க்க முடியும். ஓகே, இன்னைக்கு அதுதான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ப்ரொடக்ஷன் போகிறது, தட் மீன்ஸ் லைவ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து அப்டேட்ஸ் கொண்டு போகிறது. இன்னைக்கு அதுதான் காம்படிஷன், எல்லா காம்படிஷன். அப்போது ஒரு டெவலப்பருக்கோ ஒரு பில்டிங்க்கோ ஒரு டிலே இருக்கு, தேர் சம் டிலே. ஓகே ஃபைன், இருக்கட்டும், டிலே இருக்கட்டும், நாட் அ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் பில்ட் பண்ணியாச்சு, அப்ளிகேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேரக்டாக நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாமா ஃபார் பிக் பில்லியன் டே? நோ, யூ ஹேவ் டு டெஸ்ட் இட். நம்ம டெவலப் பண்ண ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருக்காத டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் டெஸ்டிங்கிறது கிடையாது. மேனுவல் டெஸ்டிங்னா என்னென்ன அப்படின்னா, ஸோ வாட் யூ டூ, யூ கோ டு திஸ் சைட். இந்த சைட்டில் போய்ட்டு லைக் இங்கே சர்ச் ஒர்க் ஆகுதா, இங்கே லாகின் ஒர்க் ஆகுதா, லாகின் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் தான் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ நார்மலாக ஐ ஷோ யூ த டெஸ்ட் கேசஸ்.
Okay, I'll show you the test cases. Okay, so write a test cases for Flipkart. So even test case on the right ago, let's wait for it. Okay, see, so இங்க வந்து நிறைய டெஸ்ட் கேஸ் எழுது பாருங்களேன். ஃபார் வெரிஃபை த ப்ராடக்ட் சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ப்ராடக்ட் சர்ச்னா இதுதான். இப்போ நம்ம சர்ச் பண்றோம்ல, இது வந்து ஒர்க் ஆகுதா செக் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ எப்படி செக் பண்றது? ஓப்பன் த ஃபிளிப்கார்ட் வெப்சைட் இன் ப்ரௌசர், லாகின் பண்ணுங்க, லாகின் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்க, ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சுன்னா குட். ஒருவேளை ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே ஆகுனா இந்த டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இது மாதிரி நம்ம வந்து வில் பி ரைட்டிங். ஓகே, இது மாதிரி வில் பி ரைட்டிங் lot of test cases. Okay, we'll be writing a lot of test cases. மேனுவல் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதிட்டு மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா ஒன்றுமே பார்த்து பார்த்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்கும். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணி அது முடிச்சாதான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பற்றி யோசிக்க முடியும். வித்தவுட் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் வி கான்ட் டு ப்ரொடக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கார் வாங்குறீங்க, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியாச்சு, அது டெஸ்டிங்கே பண்ணாமல் உங்கள்கிட்ட டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, அப்போ நீங்க கார் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மைலேஜ், அவங்க சொன்ன மைலேஜ் அச்சீவ் பண்ணல, பெர்ஃபார்மன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலாம், வெதர் யூ வில் அக்செப்ட் தட் கார், உங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து வாங்கி. ஸோ வில் பி பிளேமிங் த கம்பெனி. ஓகே, அப்போ வந்து அந்த கம்பெனி என்ன ப்ராப்ளம்னா ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணல. ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்டிங்கிறது மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ மேனுவலாக பண்ணும்போது டைம் எடுக்குது. அப்போதான் என்ன பண்ணாங்க, ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் இங்கே வந்துச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் வந்துச்சு. ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்னு இதில் ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நம்மளுக்கு பதிலாக ப்ரௌசரில் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணிடும். இன்னைக்கு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் தாண்டி நிறைய வந்துச்சு. பிளே ரைட் சொல்லிட்டு அதுவே டெஸ்ட் கேஸ் மீன்ஸ், முன்னாடி நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும். ஓகே, முன்னாடி நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும். டெஸ்ட் கேசஸ், ஆட்டோமேஷன் டெஸ்ட் கேசஸ்க்கு நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணணும். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. இன்னைக்கு இருக்க ஏஐஓல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுவே டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தது. அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியண்டாக வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ டெஸ்டிங் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ யூ. ஸோ அப்போ டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளாக இருந்தால் தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஈவன் தோ தே டூயிங் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், என்ன பண்ணணும், அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும். அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இவங்க ரன் பண்ணால் தான் டெஸ்டிங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது இங்கே ஒரு டிலே இருக்கு. சரி, டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திங்க் அபவுட் இட், பக் இருக்கு. ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் பக். நவ் வாட் வி கேன் டூ? ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் பக்ஸ். அப்போது நம்ம அந்த ரிப்போர்ட்டை, பக்ஸ் இருக்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டை, அந்த டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கிடைக்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டை டெவலப்பருக்கு ஷேர் பண்ணும். டெவலப்பர் என்ன பண்ணார், அகெயின் இல் பி ரீஃபேக்டரிங் த கோட், இல் ஃபிக்ஸிங் த பக்ஸ். அந்த பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் வி ஹேவ் டு பில்ட் இட். அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண கூட நம்ம அகெயின் பில்ட் பண்ணி நம்ம ஆப்பை கன்வெர்ட் பண்ணோம். அந்த ஆப்பை அகெயின் இவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. திரும்பி பக் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெவலப்பர்கிட்ட போக ஒரு ரிப்போர்ட், டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, பில்ட் பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், பில்ட் டீம் அவங்க டெவலப்பருக்கு பில்ட் டீமுக்கு ஒரு கேப் இருக்கு, பில்ட் டீமுக்கு டெஸ்ட் டீமுக்கு ஒரு கேப் இருக்கு. ஏன்னா டெவலப் பண்ண உடனே பில்டு ஸ்டார்ட் ஆகல, அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகல, டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகல. அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் பண்ணியே பாஸ் ஆயிடாது எல்லா டெஸ்ட் கேசஸ். அப்போ கண்டினியூஸா கோட் எழுதி பில்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம், கோட் எழுதி. ஏன்னா டெஸ்ட் பண்ணாதான் ஃபர்தரா டெவலப்பர் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும். டு யூ அக்ரி? டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாதான் டெவலப்பர் என்ன பண்ண முடியும், ஃபர்தரா போய் ஒர்க் பண்ண முடியும். டெஸ்ட் பண்ணாவே அப்போ டெஸ்டிங்லேயே டிலே இருக்கு அப்படின்னா டெவலப்பர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மூவ் பண்ண முடியாது. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் போக முடியாது, பிக் பில்லியன் டேக்கு நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷனை கொண்டு போக முடியாது. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் கண்டினியூஸ். இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது ரொம்ப கண்டினியூஸாக நடக்குது. இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது கண்டினியூஸாக நடக்குது. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது கண்டினியூஸாக நடக்குது. ஸோ only it is called as continuous. Okay, it's called as continuous process.
ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நடக்கணும். ஏன்னா பிளான் நடக்கணும், டெவலப்மெண்ட் நடக்கணும், பில்ட் நடக்கணும், டெஸ்ட் நடக்கணும். தென் கோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், பில்ட் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா, ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லை, ஒரு இன்டெகிரேஷன் இல்லை. கனெக்டிவிட்டினா டெவலப்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உடனே பில்டு ஸ்டார்ட் ஆகும், பில்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உடனே டெஸ்ட் ஆகும். டெஸ்ட் முடிஞ்சோன்னா ரிப்போர்ட் டெவலப்பர் போனால் டெவலப்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார். அகைன் அவர் லேட்டஸ்ட் கோட் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிட்டப்ல லேட்டஸ்ட் கோட் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் நடக்கும், டெஸ்ட் நடக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஃபாஸ்ட் பண்ணாதான் நீங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ண முடியும், பிக் பில்லியன் டேக்கு கொண்டு போக முடியும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது. அமேசான் உள்ள வருவான், இல் பி டேக்கிங் த மார்க்கெட், அந்த ஆஃபர் டே மார்க்கெட் அவன் எடுத்துருப்பான். ஸோ ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம், எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம்? ஓகே, ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம். அப்போ there is a tool called continuous integration, CI tool called continuous integration. இந்த continuous integration tool என்ன பண்ணணும்னா, இந்த continuous நடக்கிற ப்ராசஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணும், அதுவே இன்டெகிரேட் பண்ணும். இந்த கண்டினியூஸா நடக்கிற ப்ராசஸ் அதுவே இன்டெகிரேட் பண்ணும், கனெக்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த CI டூலோட வேலை என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். இந்த CI டூல் என்ன பண்ண சொல்றேன், ஓகே, இந்த CI டூல் என்ன பண்ண சொல்றேன், ஓகே, இந்த CI டூல் என்ன பண்ண சொல்றேன். இந்த CI டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் உங்க டெவலப்பர் கோட் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த CI டூல் வந்து கிட்டப் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். இந்த CI டூல கிட்டப் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். அப்புறம் உங்க பில்டு சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். இந்த CI டூல உங்க கிட்டப் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும், பில்டு சர்வர் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும், டெஸ்ட் சர்வர் கூட கனெக்ட், எல்லாத்துக்கும் கூட கனெக்ட் பண்ணிடும். இப்போ டெவலப்பர் கோட் எழுதி மினிட் ஒரு 12 o'clock புஷ் பண்ணா கூட இந்த CI எங்க புஷ் பண்ணாரு, கிட்டப்ல. ஒரு 12 o'clock கோட் எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்றாரு அப்படின்னா இந்த CI டூல் போய் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம பண்ணுவோம், ப்ராக்டிக்கலா பண்ணுவோம். CI டூல் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, கிட்டப்ல ஏதாச்சும் கமிட்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா, கிட்டப்ல ஏதாவது கமிட் நடந்திருக்கா, லைக் கோட் புதுசா புஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னா போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்டா. அது செக் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடை புஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கோட் எடுத்துட்டு போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணும். புஷ் பண்ண கூட இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் பண்ணும். டவுன்லோட் பண்ணி பில்டு சர்வரில் போட்டு பில்ட் பண்ணும். என்ன பண்ணும் CI டூல், பில்டு சர்வரில் போட்டு பில்ட் பண்ணும். பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த டெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். டெஸ்ட் பண்ணி இந்த CI டூல் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்போர்ட் டெவலப்பருக்கு சென்ட் பண்ணிடும். அப்போது திங்க் அபவுட் இட், கோட் எழுதுறாங்க, கிட்டப்ல புஷ் பண்ணுறாங்க, CI டூலுக்கு வந்து இங்கே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, டெவலப்பர் ஏதோ புஷ் பண்ணிருக்கா சொல்லிட்டு டக்குனு கோடை டவுன்லோட் பண்ணுது. டவுன்லோட் பண்ணி பில்டு கொடுத்து பில்ல போயிட்டு பில் பண்ணுது, கோடை வந்து பில் பண்ணி கொடுக்குது. பில் பண்ணினதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் கூட கனெக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணுது. இனிஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் வரும், அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து டெவலப்பருக்கு மெயில் பண்ணிடுது. அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும். டெவலப்பர் கோட் பண்ணுவார், கிட்டப்ல புஷ் பண்ண உடனே பில்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடும். பில்டு வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் போயிடும். அப்போ இந்த டூல் உள்ள வரும்போது இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது வேகமாக நடக்குதா? ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் வேகமாக நடக்குது. இந்த ப்ராசஸ் வேகமாக நடந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகலாமா? இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது வேகமாக நடந்துச்சுன்னா யூ கேன் ரெடி ஃபார் ரிலீஸ். டு யூ அக்ரி? ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகலாமா? So many companies are using CI tool on their organization. அப்போ டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பில்டு ப்ராசஸ், அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும். எந்த ஒரு ஹியூமனோட இன்டர்வென்ஷன் இல்லாமல் நைட்டு 12 மணிக்கு டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்டு நடக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் நடக்கணும், எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும் அப்படின்னா ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் CI டூல். இதே CI டூல் தான் என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு ஒன்ஸ் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து பாஸ் ஆகிடுச்சு, ஓகே, எதுவுமே பக்ஸ்லாம் இல்லை, ஒரு 95% கிளியர் ஆகிடுச்சு டெஸ்ட் கேசஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த CI டூல் என்ன பண்ணும், இட் வில் புஷ் த கோட் டு யுவர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். அந்த உங்களோட ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சர்வரில் கோடை அந்த அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிடும். இது உங்கள் CI டூலே டெப்ளாய் பண்ணிடும். ஓகே, டெப்ளாய் பண்ணும்போது டாக்கரைஸ் பண்ணியும் கண்டெய்னரும் டெப்ளாய் பண்ணிடும். ஐ ஷோ யூ கண்டெய்னர் டெப்ளாய் பண்ணும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, கோட் எழுதுறது மட்டும் இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டிங்ல ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா ரிப்போர்ட் போகும், டெவலப்பர் கோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார். ஒருவேளை நீங்க ஃபெயில்ஸுங்கிறது எதை சொல்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே பில்டு நடக்கல, பில்டில் ஒரு எரர் வருது அப்படின்னா as a DevOps engineer you have to fix. அப்போ உங்க பைப்லைன்ல ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, இல்லைன்னா டெவலப்பர் கோட்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கலாம்.
அப்போ நீங்க அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். அப்போ பில்ட் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது, நீங்க எழுதின பைப்லைன் நீங்க உங்களோட சிஐ டூல்ல ஏதாவது தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல டெவலப்பர் ஏதோ கூட தப்பா கொடுத்துட்டாரா, செக் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ட்ரபிள் ஷூட்டிங். டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ரிப்போர்ட் போயிடும், டெப்ளாய் ஆகாது. டெஸ்ட் கேசஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா டெப்ளாய் ஆகாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்போர்ட் போகும். எப்போ டெஸ்ட் கேசஸ் பாஸ் ஆகுதோ அப்போதான் டெப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும், டெப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும். கிளியர்? ஓகே. ஸோ அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராசஸ். அப்போ இந்த சிஐ டூல் இருக்கனால நினைச்சு பாருங்க, டெவலப்பர் கோட் எழுதினா மட்டும் போதும், டெவலப்பர் கோட் எழுதினா மட்டும் போதும். ரைட், டெவலப்பர் கோட் எழுதினா மட்டும் போதும். கரெக்டா? ஆட்டோமேட்டிக்கா பில்டு ப்ராசஸ் நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்டிங் நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும். How much it's awesome. Okay, how much it's awesome. Okay. மேபி இப்போ வந்து அவங்களே கிளியர், இது புரிஞ்சிச்சா? எத்தனை பேர் புரிஞ்சு? எஸ், நான் ஒரு பேசிக்காக சொல்லியிருக்கேன், ரொம்ப பேசிக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன், அட்வான்ஸாகவே போல. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு? இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுல ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் சீக்கிரம் போகலாமா? மீன்ஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷனை பிக் பில்லியன் டேக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகலாமா? அந்த டேட்டுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் போக முடியுமா? ஏன்னா அதுதானே காம்படிஷன். சரி, இன்னொரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு. சாட் ஜிபிடி இனிஷியலாக வரும்போது எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஜஸ்ட் ரைஸ் நான். சாட் ஜிபிடி இனிஷியலாக 2022 உள்ள வரும்போது எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே. அப்போ இருந்த ஃபீச்சருக்கும் இப்போ இருக்க ஃபீச்சருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? சாட் ஜிபிடி வந்தப்பையும் இப்போ இருக்க ஃபீச்சர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு? வந்தப்ப உங்களால் இமேஜ் அப்லோட் பண்ண முடியுமா? எனிவா? சாட் ஜிபிடி வந்தப்போ இமேஜ் அப்லோட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆடியோ முடியாது. கோட் நோ. கரெக்டா? பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சேஞ்சஸ். சி 6 மந்த்ஸ்க்கு அப்டேட் வருது, 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்டேட் வருது. எப்படி இவ்வளோ அப்டேட்ஸ் வருது? எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது? அப்போ உள்ள எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ் நடக்கும். டெவலப் பண்ணணும், கோட் வந்து டெவலப் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும், பில்ட் பண்ணணும். டெஸ்டிங்லேயே நிறைய கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு, அது எல்லாமே நடக்கணும், டெப்ளாய் பண்ணணும். அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, திங்க் அபவுட் இட். எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் DevOps. அப்போ இந்த DevOpsனால தான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், சாட் ஜிபிடி இனிஷியலாக வந்துச்சு. சாட் ஜிபிடி வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ டூல்ஸ் வந்துருச்சு. லைக் ஜெமினி வந்துச்சு, தென் வந்து கிளாட் வந்துச்சு, தென் பப்ளிசிட்டி வந்துச்சு, நிறைய வந்துச்சு. இன்னைக்கு இவங்களுக்குள்ள இருக்க காம்படிஷன் என்ன? யாரா சொல்லுங்க. இன்னைக்கு இவங்கள்ட்ட இருக்க காம்படிஷன் என்ன? யார்கிட்ட பெஸ்ட் மாடல் இருக்கு, யார் ஃபாஸ்டான மாடல்? கிளாட் நெக்ஸ்ட் நிறைய மாடல் டெவலப் பண்ணி டெப்ளாய் பண்றாங்க. அப்போ எப்படி அந்த மாடல் வருது ப்ரொடக்ஷனுக்கு? அங்கேயும் DevOps தான். ஏன்னா அந்த மாடலை டெப்ளாய் பண்ணல, ட்ரெயின் பண்ணல, ட்ரெயின் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணணும், ட்ரெயின் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணணும். ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு DevOps ட்ரைனிங் நம்ம எப்படி ML மாடல்ஸையும் டெப்ளாய் பண்றது பார்ப்போம். We'll be saying how to deploy ML மாடல்ஸ். அப்போ அந்த LLM மாடல்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணணும், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டெப்ளாய் நடக்கும்? அப்போ அதுக்கெல்லாமே DevOps தான். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா DevOps பிளேஸ் a மேஜர் ரோல் இன் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ DevOps இன்ஜினியர் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது. ஓகே, மேபி யூ ஹேவ் டவுட், சார் இன்னைக்கு தான் ஏஐ வந்துருச்சு, அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவான். சிம்பிள். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரமுகன் சொன்னார், ஓகே அவர் டெஸ்டிங் சொன்னார், நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல பில்டு நடக்கல, ஏதோ ஒரு நாளில் பில்டு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து சிஐ டூல் வந்து இன்டர்கேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, இந்த சிஐ டூல் வந்து நீங்கள் இன்டர்கேட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் பில்டு ஏதோ ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆஸ் அ DevOps இன்ஜினியர் நீங்கள் தான் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஆஸ் அ DevOps இன்ஜினியர் நீங்கள் தான் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எதை? அந்த பில்டு ப்ராசஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரூட் காஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ரூட் காஸ். அப்போ நீங்கள் தான் போயிட்டு ரூட் காஸ் கண்டுபிடிச்சி எதனால பில்டு ஃபெயில் ஆச்சு, வாட் இஸ் த ரூட் காஸ், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பட் யூ மே இட் கேன் பி ரீப்ளேஸ் பை ஏ. அது கூட ஏ வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? இங்கே நான் ஒரு நல்ல மாடல், ஒரு DevOpsக்கான சூப்பரான ஒரு மாடல் எடுத்துகிட்டு வந்து, அதாவது ட்ரபிள் ஷூட்டிங் மாடல் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. மீன்ஸ் அந்த பைப்லைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. பில்டு ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எல்லா மாடல் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும். இன்னைக்கு எவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குது, ஓப்பஸ் இருக்குது, அந்த மாடல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும். ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பைப்லைனை. கேன் பி அச்சீவ். முடியுமா? அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? டு யூ அக்ரி? எத்தனை பண்ண முடியும்? பண்ண முடியுமா? அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? டு யூ அக்ரி? இஃப் எஸ், ட்ராப் எஸ் ஆன் சாட். ஓகே, வாட் அபௌட் அதர்ஸ்? பண்ண முடியுமா? எஸ். பட் த ரியாலிட்டி இஸ் கம்பெனிஸ்ல அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. பட் ரியாலிட்டி இஸ் இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட் கம்பெனிஸ்ல பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வச்சுக்கோங்க, ஏஐ உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அது தப்பா கிப்பா டெப்ளாய் பண்ணிடுச்சு,
தப்பாக ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணிடுச்சுன்னா கேன் ஏபிள் டு பிலீவ் 100% நீங்கள் ஏ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க முடியுமா ப்ரொடக்ஷனில்? அது லைக் நம்பிக்கையாக நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா ஏகிட்ட? பண்ணி கொடுக்க முடியுமா? பாசிபிள்? இன்னைக்கு இருக்க சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். எதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். சி அதுதான். அப்போது ஏஐங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு இருக்கு இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில். நீங்கள் பாட்டு மொத்தத்தையும் ஏஐ பண்ணிருந்தா பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஏஐ எல்லாமே பண்ணிருந்தா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். சி அப்போது எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த பில்டு ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் சம் எல்எம் மாடல்ஸ் ஹெல்ப். நான் அதை யூஸ் பண்ணி நான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி நான் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து அந்த ரூட் காசை கண்டுபிடிக்க நான் எல்எல்எம் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ரூட் காசை ப்ரொடக்ஷனில் ரூட் காசு கண்டுபிடிக்க நான் எல்எல்எம் யூஸ் பண்ணலாம், ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நான் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எனக்கு தான் தெரியும் அந்த இது சொல்யூஷன், எனக்கு தான் தெரியும். ஓகே, எனக்கு தான் சொல்யூஷன் தெரியும், எனக்கு தான் கரெக்டாக தெரியும். அதுக்கிட்டே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, எல்லாமே நீயே பார்த்துக்கொண்டு கொடுத்துட்டேன்னா இட் மே காஸ் எனி ப்ராப்ளம். ஓகே, அதனால அப்போ எனக்கு இங்கே எப்படி யூஸ் ஆகுது, எனக்கு இங்கே எல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது, என்னோட டைம், அந்த ட்ரபிள் ஷூட்டிங் டைமை வந்து சேவ் பண்ணும். புரியுது நம்மளுக்கு? இப்போ நான் போய் டேரக்டாக ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு எல்லாம் ஹெல்ப் வச்சு நான் ஒரு டெவலப் செஞ்சுனா எல்லாம் ஹெல்ப் வச்சு நான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அப்போ நான் வந்து ஒரு நாள் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா, இதே எனக்கு ஒரு எல்எல்எம் டூல் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கிளாட் மாடல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நான் கொஞ்சம் ஒரு 1 hourல ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி பைப்லைனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். புரியுதா? அதுக்கு கரெக்டாக ஏஐ யூஸ் பண்ண தெரியணும். சும்மா அப்படியே டேரெக்டாக ப்ராம்ப்ட்லாம் கொடுத்து நீங்கள் பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் குட் நாலேஜ் ஆன் ஏஐ. ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறதுக்கு நாலேஜ் வேணும். எவ்ரிதிங் யூ ஷுட் ஹேவ் நாலேஜ். ஏன்னா நீங்கள் பாட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட முடியாது. சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துடக்கூடாது. அந்த ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணும்போது சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் சேயிங். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் உங்களுக்கு ஏஐ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அதை பார்த்து பயப்பட தேவை. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு பேனிக் ஆன் தட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ஹெல்ப்ஃபுல் டூல் ஃபார் அஸ். நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல் டூல் ஃபார் தட். அதுக்கு நம்ம அதை படிக்கணும். அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு பேனிக் ஆகுது. ஓகே, ஏஐ படிக்கணுமான்னு தான் நீங்கள் பேனிக் ஆகிறீங்க தவிர இட்லாம் கான்ட் ரீப்ளேஸ். ஏஐ படித்து we have to implement on our domain. ஸோ அதனால வந்து டோன்ட் வாண்ட் டு worry whether it will replace DevOps or any platform. Okay, fine. Is it in all domains? Yes, same for all domain. Okay, but அந்த டொமைனில் உங்களுக்கு தெரியும் whether it can be fully replaced or not. Okay, if Jenkins downloaded the latest changes from Git, in case large MNC using Jenkins as a cloud instance, how storage will manage? See, இப்போ cloud யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, how storage will manage அப்படின்னா cloud storage தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ cloud storage தான் அவங்க மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they will be using cloud storage. ஓகே, லைக் AWSனா EBS வால்யூம் அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ஸ்கேல் இட் பேஸ்ட் ஆன் யர் நீட். யூ கேன் ஸ்கேல் த ஸ்டோரேஜ். Got it? Clear? Clear? Okay, fine. Okay. So this is what matters. So I think உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக இருக்கும். ஸோ அப்போ ஏஐலையும் டெவாப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மீன்ஸ் எல்லா மாடல்ஸ் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கும் பைப்லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுமாரி. ஓகே, சரி. இப்போ லெட்ஸ் கம் டு இயர், லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் டாபிக். அப்போது என்ன சிஐ டூல், அப்போ என்னென்ன சிஐ டூல்ஸ் இருக்குது இதுமாரி ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு? வாட் ஆர் த சிஐ டூல்ஸ் வி ஹேவ்? ஸோ இங்கே நிறைய பேருக்கு ஃபேமஸான டூல் வந்து ஜென்கின்ஸ். இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி ஃபேமஸ் டூல் கால் ஜென்கின்ஸ். ஓ, ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜென்கின்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கிடையாது. GitHub Actions. Okay, GitHub Actions. Then Circle CI. Then GitLab. Then AWS code pipeline. AWS code pipeline. And Azure pipeline, etc. We have a lot of CI tools. இதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து ஜென்கின்ஸ். நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து ஜென்கின்ஸ். ஓகே, ஸோ we are going to learn about Jenkins. ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஜென்கின்ஸ் இல்லாமல் பண்ணி காமிக்கிறேன், ஜென்கின்ஸ் வச்சு காமிக்கிறேன். ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். ரொம்ப you will be getting a clear idea. Okay, so can we do? Okay, first can we do everyone? Can we start? Hands on போலாமா? இப்போ நான் சொன்னது அப்படியே hands on பண்ணலாமா? Can we do? Okay, what about this? சரி,
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மேனுவலாக பண்ணுறேன். நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஓகே, வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஒரு கோடை வந்து இன்டர்நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஆர்எஸ் யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் அ கோட் யூசிங் சாட் ஜிபிடி ஆர் எனி ஏஐ டூல்ஸ். ஃப்ரம் இன்டர்நெட் ஒரு கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த கோடை வந்து ஓகே நானே டெவலப் பண்ணுறேன். வெயிட் டு டவுன்லோட் நானே டெவலப் பண்ணுறேன். ஒரு கோடை வந்து நான் டெவலப் பண்ணுறேன், சும்மா பேசிக் கோட். ஓகே, ஒரு பேசிக் கோட் டெவலப் பண்ணுறேன், லைக் HTML CSS HTML CSS JavaScript யூஸ் பண்ணி. குட். இப்போ என்னன்னா, இந்த கோடை நான் எழுதும் போது டெப்ளாய் பண்ணி பார்க்கலாம். டெப்ளாய்னா சர்வரில் அவுட்புட் நான் பார்ப்பேன். டெப்ளாய் பண்ணி எப்படி அவுட்புட் இருக்குன்னா சர்வரில் பார்ப்பேன். சரி, அப்போ நான் கோடு எழுதுவேன். கோடு எழுதி நான் சர்வரில் போட்டு பார்க்கணும். லைக் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிடுவேன். இப்போ என்ன பண்ணணும், கோடு எழுதி நான் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன இதில் பில்டு ப்ராசஸ் இருக்காது. இதே ஜாவா அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி தான் பில்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும். இங்கே நிறைய பேருக்கு மேவின் டாம்கேட் பற்றி தெரியாது. ஸோ ஐ டென்ட் கெட் இட் டு த டாபிக். ஸோ பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன். இதில் மெயின் பில்டு ப்ராசஸ் தான் சொல்லுவேன். இந்த இதில் பில்டு ப்ராசஸ் இருக்காது. HTML CSSனால ப்ரௌசரில் ரன் ஆகும். ஸோ அதில் பில்டு ப்ராசஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ கோடை புஷ் பண்ணிடுவேன். புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு சர்வரில் இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி ரன் பண்ணணும். டாக்கர் எத்தனை பேர் தெரியும்? இஃப் எஸ், ட்ராப் எஸ் ஆன் சாட். ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கண்டெய்னரைஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, உங்கள் அப்ளிகேஷன் கூட உங்கள் அப்ளிகேஷனை கண்டெய்னரைஸ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னராக ரன் பண்ணுவீங்க. ஓகே, உங்களோட சர்வரில் உங்கள் அப்ளிகேஷனை கண்டெய்னராக ரன் பண்ணுவீங்க. உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஒரு கண்டெய்னராக ரன் பண்ணுவீங்க. அதுதான் டாக்கர். ஓகே, அதுதான் டாக்கர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம அப்ளிகேஷனை கண்டெய்னராக ரன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தான் டாக்கர். ஓகே ஃபைன். சரி, ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நான் கோடு எழுதுறேன். கோடு எழுதுனதுக்கப்புறம் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணுறேன். கிட்டப்ல புஷ் பண்ணி இந்த கோடை வந்து என்னோட அப்ளிகேஷனை நான் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணணும். ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நான் கண்டெய்னராக ரன் பண்ணணும். ரன் பண்ணி ஐ கேன் சி த அவுட்புட். ஓகே ஃபைன். ஸோ இது நான் மேனுவலாக பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட்ஸ் டூ இட் மேனுவலி. ஓகே, வாட் ஐ டூ இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கோடு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஒன் செகண்ட். ஓகே, ஸோ உங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன் செகண்ட். ஓகே, உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிரியேட் அ ஃபோல்டர். mkdir my app ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் மூவ் டு தட் ஃபோல்டர். ஓகே, அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள மூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது அப்படியே விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். விஎஸ் கோட். ஓகே, அதில் ஓப்பன் இன் விஎஸ் கோட். சரி, நீங்கள் அந்த ஃப்ளோவை மட்டும் பாருங்க. ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃப்ளோ. ஓகே, விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். சரி, இப்போ வாட் ஐ டூ, ஐ ஜஸ்ட் டைப் index.html. ஒரு HTML பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு CSS பேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு JavaScript பேஜ் லைக் JS ஃபைல். ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம கோடெலாம் வந்து we can get from ChatGPT. ChatGPT வந்து எடுத்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு கோடு இதில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, okay, so I'll last ChatGPT to write a code.
portfolio. Okay, see it's developing. See CSS, here's the CSS. So first HTML code download பண்ணிக்கலாம். Copy பண்ணிக்கலாம். Copy பண்ணி paste பண்ணிக்கலாம். Super. Then CSS code. Then JavaScript code. Okay. Okay, HTML CSS JavaScript code. Okay, கன்சிஸ்ட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதணும். உங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுதணும். சரி, அதுமே நான் சாட் ஜிபிடி எழுத சொல்றேன். ஓகே, லாஸ்ட் வே சாட் ஜிபிடி ரைட் டாக்கர் ஃபைல். சரி, இதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும். ஓகே, சார் DevOps ஏற்றுண்டோம். பட் இப்போதைக்கு இது ஒரு பேசிக் செஷனால நான் சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்றேன். பட் இஃப் யூ ஆர் learning DevOps, at the time you can learn just Docker, everything. Okay, so write a Docker file. அதே மாதிரி இது கொடுக்குறது எல்லாமே கரெக்டாக எனக்கு தெரியும். எப்படின்னா write a Docker file for because I know DevOps. Okay, blind நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணல. Okay, good. I'll file. Okay. Good. So I'll paste this code. ஒரு டாக்கர் ஃபைல். சரி, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இது GitHubல புஷ் பண்ண போறேன். Let's go to GitHub. Let's create a repository. GitHubல போய்ட்டு ஒரு repository create பண்ணிக்கலாம். my app கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, my app repo கொடுத்துக்கிறேன். public create repository. ஸோ என்னோட கோடை வந்து இதில் புஷ் பண்ணுறேன். என்னோட கோடை இதில் புஷ் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு GitHub தெரியணும். My team will share a video, just watch it. ஸோ இந்த கோட் என்ன இப்போ எழுதின இந்த டாக்கர் ஃபைல் index.html, script.js, style.css இந்த கோட் எல்லாமே நான் GitHubல புஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ I'll add my okay. Good. Good. So I'll stage it. Commit பண்ணிக்கிறேன். Version 1. I'll push. Done. Code push பண்ணிட்டேன். You can go and check here. சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், AWSல போயிட்டோம். Let's go to AWS and launch an instance. ஓகே, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்றேன். See, இது வந்து நீங்க அப்படியே அந்த flow மட்டும் பாருங்க. Okay, just understand the flow. Let's log into my AWS account. EC2ல போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல my app கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, proceed without key கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, launch. ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நான் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். Yeah, we can also do in Azure.
ஸோ சேம் ஸ்டெப் தான் அஷூர்லையும். அங்கே விஎம் இருக்கும், go and launch a VM. ஓகே, இங்கே வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அங்கே விஎம் சொல்லுவாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கனெக்ட் திஸ் விஎம் இன்ஸ்டன்ஸ், select this instance, connect. டேரக்டாக நீங்கள் ப்ரௌசர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் இன்ஸ்டால் டாக்கர். டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ரூட் யூஸராக இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் கோடை டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ sudo su ரூட் யூஸராக ஸ்விட்ச் ஆகிக்கிறேன். லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் கிட். yam install git -y git இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். Okay, I will install the git. இப்போ டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். டாக்கர் yam install docker -y. Okay, so docker running stateல இருக்காது. Let's check docker status, system ctl status docker. So inactive letter, let's start the docker. Okay, docker இப்போ ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம். இது docker is running. சரி, சூப்பர். இப்போ கோடை மட்டும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ docker images போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். docker images போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகே, இப்போ GitHubல இருந்து கோடை டவுன் பண்ணிக்கலாம். git clone download the code. ஓகே, க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். க்ளோன் பண்ணிட்டு இந்த ரெப்போக்குள்ள போய்க்கலாம். சி உங்க சோர்ஸ் கோட். ஓகே, இப்போ இந்த டாக்கர் ஃபைலை யூஸ் பண்ணி இமேஜ் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ChatGPT கொடுத்துருக்கு லைக் இமேஜ் பில்ட் பண்ணுற கமெண்ட். ஸோ தோஸ் அட்டன் மை டாக்கர் கிளாஸ், நீங்கள் நிறைய பேர் என்னோட டாக் கிளாஸ் அண்ட் கியூப்னஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஓகே, திஸ் இஸ் அ கமெண்ட் டு பில்ட் அ இமேஜ். ஓகே, திஸ் இஸ் அ கமெண்ட் டு பில்ட் இமேஜ். ஐ காப்பி திஸ் ஒன் அண்ட் பெஸ்ட் எனக்கு இமேஜ் பில்ட் ஆகும். சி இமேஜ் இஸ் பில்டிங் ஃபார் மீ. ஓகே, லெட்ஸ் கிரியேட் கண்டெய்னர். இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவுமே இங்கே கமெண்ட் இருக்கு. ஃபார் ரன்னிங் கண்டெய்னர் டு ஸ்டார்ட் அ கண்டெய்னர் திஸ் இஸ் அ கமெண்ட். ஸோ லெட்ஸ் ஓப்பன் port 80. இன்ஸ்டன்ஸ்ல port 80 மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப்போதான் நீங்க உங்களோட வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். HTTP நீங்க வந்து அலோவ் பண்ணாதான் உங்க வெப்சைட்டை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ போய் பார்க்கலாம் அவுட்புட். உங்க ஐபி அட்ரஸ், உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் ஐபி அட்ரஸ்
காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க. That's all. See, this is your சும்மா இது வந்து DevOps portfolio, ஒரு simple portfolio. Okay, fine. Got it? Okay. Yeah, about me, skills, projects, contact. அந்த அளவுக்கு இது பெருசாக டெவலப் பண்ணல. ஓகே, பட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பெஸ்ட் ஏஐ மாடல்ஸ் இருக்கு. மேபி இன் சம் வீக்கெண்ட் ஏஐ கிளாஸ் ஐ டீச் யூ எப்படி ஒரு லைக் பியூட்டிஃபுல் வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் யூசிங் சம் ஏஐ மாடல்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஓகே சரி, இப்போ நான் திரும்பி கோடை டெவலப் பண்ணுறேன் ஆஸ் அ டெவலப்பர். ஓகே, டெப்ளாய் பண்ணிட்டேன். ஆஸ் அ டெவலப்பர் நான் டெப்ளாய் பண்ணிட்டேன், என்னால் அவுட்புட் பார்க்க முடியுது. குட். இப்போ அகைன் நான் என்ன பண்ணுறேன், சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன். ஒரு சேஞ்சஸ் இந்த கோடில் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, லெட்ஸ் சேஞ்ச் இட் மேனுவலி, நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சேஞ்ச் இயர். ஓகே, இங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, வாட் வில் சேஞ்சஸ்? இங்கே டெவாப்ஸ் பதிலாக க்ளவுட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, க்ளவுட் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இப்போ க்ளவுட் கொடுத்துட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணிட்டு அகைன் நான் வாண்ட் டு புஷ் திஸ் கோட் கிட்ட இந்த சேஞ்சஸ் பண்ண கூட நான் கிட்டோட புஷ் பண்ணோம். கிட் ஆட். ஓகே, திரும்பி நான் கமிட் பண்ணுறேன். அப்டேட்டட் லேட்டஸ்ட் கோட், தென் கிட் புஷ் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு கோடு வந்து அப்டேட்டட் கோட் இங்கே வந்துருச்சு. as a developer updated code எனக்கு என்ன வந்துருச்சு, I got in GitHub. see updated latest code எனக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நான் deploy பண்ணனும் அப்படினா, நான் ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்கணும் அப்படினா, what I want to, okay, if I want to run and see the output, I'll come to my instance. என்ன பண்ணனும், திரும்பி நான் வந்து கோட மேனுவலா டவுன்லோட் பண்ணனும். okay, manually I want to download the code again. okay, sudo su. இப்போ இந்த கோட ரிமூவ் பண்ணிட்டு, okay, I'll get into my repo. ஓகே, இதில் அப்டேட்டட் கோட் இல்லை. என்ன பண்ண, கிட் புல் கொடுத்து நான் அப்டேட்டட் கோட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். அப்டேட்டட் கோட் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. அகைன் ஐ வாண்ட் டு பில்ட் த டாக்கர் இமேஜ். அகைன் நான் டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணணும் யூசிங் திஸ் கமாண்ட். எனக்கு டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் ஆகும். அகைன் ஐ வாண்ட் ரன் த கண்டெய்னர். அது வந்து பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு ரிமூவ் த கண்டெய்னர். இந்த ஓல்டு கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணணும். டாக்கர் orm -f I'll remove the container. I'll remove the container, then I'll launch a new container. இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்க, will be having updated one. see cloud portfolio மாறிடுச்சா? அப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புஷ் பண்றாரு. புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேனுவலா நான் கோட வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். மேனுவலா டவுன்லோட் பண்ணி நான் மேனுவலா பில்ட் பண்ணணும். மேனுவலா கண்டெய்னர் கிரியேட். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு டு த டெப்ளாய்மென்ட் மேனுவலி. அப்போ மேனுவலா நான் கோட புல் பண்ணணும். மேனுவலா வந்து நான் என்ன பண்ணேன், இமேஜை பில்ட் பண்ணேன். மேனுவலா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணேன். ஆமாம். ஸோ இது எப்படி நம்ம ஜென்கின்ஸ் வச்சு ஆட்டோமேட் பண்றது? ஜஸ்ட் டெவலப்பர் கோடு எழுதுனா, கோடு எழுதி கிட்டப்ல மட்டும் புஷ் பண்ணா போதும். டெவலப்பர் ஜஸ்ட் கோடு எழுதி கிட்டப்ல புஷ் பண்ணா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் போய் உங்க கோட ஒன்ஸ் கிட்டப்ல உங்க டெவலப்பர் கோட புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸே போய் கோட புல் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே இமேஜ் பில்ட் பண்ணி அதுவே கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணி. ஸோ அப்போ அங்கே டெவலப்பர் மட்டும் ஜஸ்ட் கோட் எழுதுனா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும். கேன் யூ டூ தஸ் தட் ஒன் யூசிங் ஜென்கின்ஸ்? கேன் யூ டூ? Can we do? Okay. Okay. So for that, we have to install Jenkins. Okay, we have to install Jenkins. First of all, let's install Jenkins. Okay, let's install Jenkins. Okay, let's send Jenkins.
Let's go to instance. Okay, let's go to instance. இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல நம்ம Jenkins இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம். Okay, in this instance we are going to configure Jenkins. Once நம்ம Jenkins configure பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மேனுவலா போய் புல் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம மேனுவலா பில் பண்றதுக்கு பதிலா நம்ம மேனுவலா கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண பதிலா Jenkins பார்த்துக்கோ. இதுல வெறும் நீங்க Jenkins மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தா போதும். இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா? So how to install Jenkins? Okay, how to install Jenkins? Let's see. Install Jenkins in AWS. Install Jenkins in AWS. Okay, so இங்க commands எல்லாம் இருக்கும். I'll share this one. நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் if you want. Okay. One second. I'll go to instance. Yeah. Okay, these are the commands you have to follow. So Jenkins download பண்ணி install பண்றதுக்கு these are the commands you have to follow. For basic push and build and deploy already available. Bro, anyone watch that? Anyone? Okay. See, Santosh, on next weekend also you'll be having Jenkins class. Okay, next weekend இருக்கும். Just நான் உங்களுக்கு ஒரு flow தான் காமிக்கிறேன். இதுல இருந்து next weekend also you'll be having Jenkins class. Okay, அதுல வந்து நம்ம corporate level project பண்ணலாம். Okay, those who have idea, see, DevOps தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது புரியும். புரியாதவங்களுக்கு we have to start with basics. Only I'm starting with basics. Okay, so but in upcoming session you can attend those class. Okay, ஏன்னா இப்பதான் சில பேர் பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தான் இது டீச் பண்றேன். ஓகே, ஃபைன், குட். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நான் ஜென்கின்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். அப்டேட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட். ஓகே, லெட்ஸ் அப்டேட் த சிஸ்டம். சிஸ்டம் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். குட். தென் ஐ எக்ஸிக்யூட் திஸ் கமெண்ட். இது எதுக்கு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸோட ரெப்போ வந்து உங்க சிஸ்டம்ல ஆட் ஆயிடும். உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஜென்கின்ஸோட ரெப்போ வந்து ஆட் ஆயிடும். சி, ஆட் ஆயிடுச்சு. அப்போதான் ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். தென் ஜென்கின்ஸோட கீயை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் இன்ஸ்டாலேஷன். ஓகே, ஃபைன். தென் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறேன், சிஸ்டமா அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறேன். சி, ஜென்கின்ஸ் எது யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜாவா. யுவர் ஜென்கின்ஸ் இஸ் டெவலப் யூசிங் ஜாவா. அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ் உங்க சிஸ்டம்ல ரன் ஆகணும் அப்படின்னா உங்க சிஸ்டம்ல ஜாவா இருக்கணும். உங்க சிஸ்டம்ல ஜாவா இல்லை, உங்க சிஸ்டம்ல ஜாவா இல்லை அப்படின்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு ரன் யுவர் ஜென்கின்ஸ். அப்போ உங்க சிஸ்டம்ல ஜாவா இருந்தால் தான் ஜென்கின்ஸை ரன் பண்ண முடியும். அப்போ யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா. ஸோ ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ற கமாண்ட். டு ரன் ஜென்கின்ஸ் யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா. ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகுது. தென் you can install Jenkins. இது Jenkins install பண்றதுக்கான கமாண்ட். ஓகே, okay, let's install Jenkins. Good. After installing Jenkins, let's start enable Jenkins. Jenkins enable பண்ணி let's start Jenkins. Okay, Jenkins enable பண்ணிக்கலாம். Then Jenkins start பண்ணிக்கலாம். Okay, then finally status check பண்ணுங்க. Jenkins run ஆகும், status check பண்ணுங்க. Okay, by default Jenkins எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்னா port 8080. By default Jenkins எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகும்? 8080. See, where Jenkins is running. எந்த போர்ட்ல ரன் ஆகுது? It will be running in the port number 8080. Port 88ல ரன் ஆகும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணும், உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு செக்யூரிட்டியில போயிட்டு செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ்ல போயிட்டு 8080 போர்ட் நம்பர் ஓப்பன் பண்ணும். அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். 8080. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, சரி.
இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஜென்கின்ஸ் வந்து டாக் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஐ டீச் யூ ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஃபர்தர் அண்ட் நான் அதை வந்து இஷ்யூ வரும்போது நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஐபி போட்டு ஜென்கின்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். கோலன் 88 ஓகே கோலன் 88 கொடுத்துட்டு ஆக்சஸ் ஜென்கின்ஸ். ஓகே உங்கள் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் இங்கே இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கும். உங்கள் பாஸ்வேர்ட் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கும். லெட்ஸ் காப்பி த பாஸ்வேர்ட். கேட் போட்டு இந்த லொக்கேஷனில் பாஸ்வேர்ட் காப்பி பண்ணிக்கலாம். சி உங்கள் பாஸ்வேர்ட் இங்கே பேஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ். ஓகே ஃபைன். சம் பிளகின்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். அவங்க ஜென்கின்ஸ் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு சில பிளகின்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். நீங்கள் அப்புறம் கூட சில பிளகின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சஜஸ்டட் பிளகின்ஸ் நீங்கள் மேனுவலாக உங்களுக்கு என்னென்ன பிளகின்ஸ் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஜென்கின்ஸே சில பிளகின்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் வந்து நிறைய டூல்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். நம்ம லைக் டெராஃபார்ம் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஜென்கின்ஸை வந்து அனசிபிள் கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஜென்கின்ஸ் வந்து ஜேஃப்ரா கூட கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் நிறைய பிளகின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது சஜஸ்ட் பண்ணுற பிளகின்ஸ் எல்லாமே நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த பிளகின்ஸ்லாம் டவுன்லோட் ஆகுது. ஓகே got it. So it takes time, like wait for a minute. So அதுக்குள்ள நம்ம வந்து prompt போட்டு ஆன்டி கிராவிட்டில கோட் எழுதினா I think my anti gravity is working now. Okay, read the code base கொடுத்துறேன். ஆன்டி கிராவிட்டில read the code base கொடுத்துட்டு நான் வந்து சார்ஜபிள் ஒரு prompt எடுத்துட்டேன். ஒரு நல்ல prompt. Okay. Create a prompt to develop DevOps code. So add DevOps to the projects spend animation. So prompt எடுத்துக்கிறேன். So the prompt அப்படிங்க கொடுத்தேன். ஓகே ஆன்டி கிராவிட்டில கொடுத்தேன். ஓகே இங்கே இன்ஸ்டால் அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஓகே உங்கள் ஆன்டி கிராவிட்டி வந்து கோட் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஓகே இட் வில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கோட். லைக் இந்த கோட் ஆல்டர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஸோ டோன்ட் வாண்ட் வரி. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிக்க பார்த்துலாம். ஸோ இட்ஸ் இன்ஸ்டாலிங். ஓகே குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளான் மேக் பண்ணும். ஓகே இட் வில் மேக் அ பிளான். அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ப்ரொசீட் அந்த பிளான் எனக்கு ஓகே. நான் பிளான் ரீட்ல பண்ணல, ப்ரொசீட் கொடுத்துறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ். ஓகே ஸோ நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த கோட். ஓகே நம்ம ஜென்கின்ஸ் வரும். யா ஸோ ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஜென்கின்ஸ் ஆர் எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஸ்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். பாஸ்வேர்ட் வச்சுக்கிறேன். ஸோ இது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணணும். ஓகே சரி ஓகே கேன் வி டூ ஜென்கின்ஸ்ட ஒரு ஒரு ஜாப் கொடுக்கலாமா? சரி சரி ஓகே. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ்க்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பத்தலை. ஸோ ஸ்பேஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே இன்க்ரீஸ் ஸ்பேஸ். இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஸ்டாப் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன்.
ஏன்னா T3 மைக்ரோங்க ரொம்ப CPU RAM கம்மியாக இருக்கும். தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். Instance setting, change instance configuration. Settings, instance, change instance type. The level of CPU, 2 CPU. Okay. Okay, this is good. Change பண்ண instance type. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது இந்த டைப்பே சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, M7I இதே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. T3 சூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட். ஐபி அட்ரஸ் மாறி இருக்கும். ஸோ ஐபி மட்டும் மாறி இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஓகே. ஸோ ஆன்டி கிராவிட்டி கோட் எதிர்ச்சா பார்க்கலாம். எஸ், ஐ திங்க் ஆன்டி கிராவிட்டி இஸ் டன். That's done. ஓகே, இட்ஸ் டூயிங். அது பண்ணட்டும். அதுக்குள்ளே இதை முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஐபி வந்துடுச்சு. இந்த ஐபியை காப்பி பண்ணிட்டு லெட்ஸ் ஓப்பன் அகைன். கோலன் 8080. ஓகே, admin setup, sorry, user image setups. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு அந்த எரர் வராது. ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஜென்கின்ஸ்க்கு எல்லாமே ஜாப் தான். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கொடுக்குறாங்களா? ஓகே, டெவலப்பர் ஜாப், டெவாப் ஜாப். டெவலப்பர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஜாப், டெஸ்டிங்னா டெஸ்டிங் பண்ணுறது ஒரு ஜாப், டெவாப்ஸ்னா டெப்ளாய் பண்ணுறது ஒரு ஜாப். அதே மாதிரி ஜென்கின்ஸ்க்கு ஒரு ஜாப் கொடுக்குறோம். நியூ ஐட்டம், கிரியேட் ஜாப். என்ன ஜாப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, கோடை புல் பண்ணு, இமேஜை பில் பண்ணு, டெப்ளாய் பண்ணு. டெப்ளாய் பண்ணி மீன்ஸ் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணு. அந்த ஜாப் தரப்போகிறேன். ஸோ ஒரு ஜாப் நேம் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜாப் கிரியேட் பண்ணலாம். ஜாப் நேம் வந்து புல், சும்மா புல் ஆர் எல்ஸ் மை ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வைக்கிறேன். சும்மா ஃபஸ்ட்டு ஜாப் கொடுத்துட்டு ஃப்ரீ ஸ்டைல். ஃப்ரீ ஸ்டைல்னால் நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், எந்த கோடு இல்லாமல் நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கலாம். நீங்களும் இதேமாதிரி ஃப்ரீ ஸ்டைல் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கலாம். டன். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இதில் ஃபஸ்ட்டு புல் பண்ணணும்ல. உங்கள் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணணும், புல் பண்ணணும். அதுக்கு ரெப்பாசிட்டரி யூஆர்எல் தரணும். அதுக்கு உங்களோட ரெப்பாசிட்டரி யூஆர்எல் தரணும். எங்கே நம்ம ரெப்பாசிட்டரி, இதான் நம்ம ரெப்பாசிட்டரி. அப்போ இதோட யூஆர்எல் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். நம்ம இந்த யூஆர்எல் காப்பி பண்ணி எங்கே யூஆர்எல் கொடுக்கணும், இங்கே இருப்பாங்க சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட். இங்கே கிட்டு செலக்ட் பண்ணி யூஆர்எல் கொடுத்துக்கிறேன். சி கொடுத்துட்டேன் யூஆர்எல். சரி, எந்த பிரான்ச்சில் உங்கள் கோட் இருக்கு, மெயின் பிரான்ச். அப்போது இங்கே பிரான்ச் என்ன கொடுக்கணும், மெயின் பிரான்ச். சரி, ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அப்போ இங்கே மெயின் பிரான்ச் கொடுத்துக்கிறேன். அப்போ அப்போ என்ன பண்ணும் ஜென்கின்ஸ், இந்த ரெப்போவில் போயிட்டு மெயின் பிரான்ச்சில் போய் கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கோடை டவுன்லோட் பண்ணி எங்கே வச்சுக்கோம், அதோட ஜென்கின்ஸ் சர்வரில், எங்கே இந்த சர்வரில் இருக்கும். கோடை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த சர்வரில் வச்சுக்கோம். ஓகே, ஸோ அதுக்குன்னு ஸ்பேஸ் இருக்கும், அங்கே வச்சுருக்கோம். எங்கன்னா காமிக்கிற லொக்கேஷன் சிடி ஸ்ப்ரெட்ஷீட், ஐபி மார்ச்சில் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஓகே, இங்கே ஆன்டி கிராவிட்டி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்கா. ஓகே, இட்ஸ் ஜென்ரேட்டிங் இமேஜஸ்லாம் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு போல. ஓகே, எல்எஸ் வார் சிடி கொடுத்துக்கலாம். சிடி வார் லிப் ஜென்கின்ஸ் இதுக்குள்ளே இருக்கும் பாருங்க. இதுக்குள்ள அவங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். இங்கே எங்கே இருப்போம்னா இன்சைட் ஜாப்ஸ், சி மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இருக்கு. இதுக்குள்ள உங்கள் கோட் டவுன்லோட் ஆகும். சரியா? சரி, ஓகே, சரி. அப்போ கொடுத்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் கோடை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. பில்டு ஸ்டெப், ஆட் பில்டு ஸ்டெப், ஆட் பில்டு ஸ்டெப், ஷெல்லில் இந்த கமெண்ட்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. என்ன கமெண்ட், என்னென்ன கமெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும், இமேஜ் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் கொடுக்கணும். இமேஜை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் கொடுக்கணும். தென் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கமெண்ட்லாம் we have to give it. ஓகே,
இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கமெண்டா கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ லீவ் ஒரு கமெண்டா கொடுக்கலாம். First of all, we have to give this command image build பண்றதுக்கான command. ஓகே ஓகே ஓகே, இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும். ஆக்சுவலி இது ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, I'll give ஃப்ரெஷ்ஷா இங்கே கொடுக்குறேன். ஸோ இமேஜை பில்ட் பண்ண சொல்கிறேன். தென் ஐம் ஆஸ்கிங் டு கிரியேட் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறேன். கிளியர்? அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண சொல்கிறேன்னா, ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்படி கொடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன். எக்கோ பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன். என்ன பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா, க்ளோனிங் டன். க்ளோனிங் முடிஞ்சில்ல, ஸோ க்ளோனிங் டன். அப்போ எனக்கு தெரியும் க்ளோனிங் முடிஞ்சான்னு. க்ளோனிங் டன். நெக்ஸ்ட் என்னது, டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ண சொல்கிறேன். டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ பில்டிங் டாக்கர் இமேஜ். ஓகே, தென் கண்டெய்னர் ஏதாச்சும் இருந்தால் அது டெலிட் பண்ண சொல்கிறேன். கண்டெய்னர் ஏதாச்சும் இருந்தால், ஏன்னா இதே நேமில் ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகும். அதே நேமில் நீங்கள் இன்னொரு கண்டெய்னர் எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ பழைய கண்டெய்னர் ஏதாச்சும் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறேன். இந்த நேமில் பழைய கண்டெய்னர் இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, அதை ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறேன். தென் ஃபைனலாக இமேஜை பில்ட் பண்ண சொல்கிறேன். கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறேன். 8. ஸோ அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு இமேஜை பில்ட் பண்ண சொல்கிறேன். பழைய கண்டெய்னர் எதாவது இருந்துச்சா அதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து டெவலப்பர் கூட புஷ் பண்ணுவார். ஜென்கின்ஸ் புல் பண்ணி இமேஜை பில்ட் பண்ணும். தென் பழைய கண்டெய்னர் இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணும். தென் கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இந்த பைப் சிம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா, ஓகே பழைய கண்டெய்னர் டெலீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பழைய கண்டெய்னர் டெலீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்படி ஒரு கண்டெய்னரே இல்லைன்னா கூட இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதான் ஆர். இது ஆர் சொல்லுவாங்க. பழைய கண்டெய்னர் இருந்துச்சு, மை கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா அது டெலீட் ஆகி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பழைய கண்டெய்னர் இல்லைன்னா கூட இது ட்ரூனால நெக்ஸ்ட் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். ஓகே ஃபைன், கிளியர்? ஸோ கொடுத்துலாமா? பக்காவா? காடி? சரி, அப்ளை கொடுத்து சேவ் கொடுத்துருங்க. சரி, இப்போ நான் பில்ட் பண்ண எனக்கு ஃபெயில் ஆகும். ஓகே, பிஃபோர் தட் இங்கே ஏதாவது கண்டெய்னர் இருக்கா பார்த்துக்கிறேன். சரி ஓகே, சரி இப்போ நான் பில்ட் பண்ணனா எனக்கு ஃபெயில் ஆகும். ஏன் ஃபெயில் ஆகும் சொல்கிறேன். எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது எனக்கு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இதுக்குள்ள கோட் இருக்கு பாருங்க, பில்டுக்குள்ள. இதுக்குள்ள கோட் இருக்கு பாருங்க. கோட் இருக்கா? இதுக்குள்ள கோட் இருக்காது. ஒன் செகண்ட். ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்குள்ள கோட் இருக்கும். மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். இதுக்குள்ள கோட் இருக்கா பாருங்க. கோட் இருக்கு, பக்கா கோட் இருக்கா? சரி, எதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சு போய் பார்க்கலாமா? ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணலாமா? எதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சு? பிகாஸ் இதில் போய் பாருங்க. ஓகே, இந்த பில்டில் போய் பாருங்க. இந்த பில்டை கிளிக் பண்ணி கன்சோல் அவுட்புட், இந்த பில்டோட அவுட்புட் பாருங்க. எதனால ஃபெயில் ஆயிடுச்சு? பர்மிஷன் டினைடு. எதுக்கு பர்மிஷன் டினைடு? டாக்கர் இமேஜ் பில்ட் பண்ணும்போது டாக்கர் கமாண்ட் ஜென்கின்ஸால ரன் பண்ண முடியும். ஏன்? ஏன்னா ஜென்கின்ஸ்க்கு டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கான கமாண்ட் இருக்கு.
இருக்காது, பெர்மிஷன் இருக்காது. ஜென்கின்ஸ்க்கு டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் இருக்காது. அப்போ நம்ம தான் பெர்மிஷன் இருக்கும். யாருக்கு? ஜென்கின்ஸ் யூசருக்கு. ஜென்கின்ஸ் ஒரு யூசர் கிரியேட் ஆகிருக்கும் பாருங்க. cat/etc pass wd. ஜென்கின்ஸ் ஒரு யூசர் இருக்கா, இந்த யூசருக்கு டாக்கர் கமெண்ட் ரன் பண்றதுக்கான பெர்மிஷன் இருக்காது. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், g pass wd போட்டு ஜென்கின்ஸ் ஐ ஆட் ஜென்கின்ஸ் யூசரை டாக்கர் குரூப். ஏன்னா டாக்கர் குரூப்ல நான் ஜென்கின்ஸ் யூசர் ஆட் பண்றேன்னா ஜென்கின்ஸ்க்கு டாக்கர் ரன் பண்ற கமெண்ட்ஸ் பெர்மிஷன் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் டு ரீஸ்டார்ட் இட். சரி, ரீஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதானே. பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டோம். இட்ஸ் ட்ரை இட். பெட் நான் இருக்கலாம், ஒர்க் ஆகுதா பார்க்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஆட் பண்ணல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸ்டாப், தென் வில் ஸ்டார்ட் இட். ஓகே, இந்த பக்கம் நம்ம பார்க்கலாம். ஆன்டி கிராவிட்டி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஆன்டி கிராவிட்டி. ஓகே, ப்ரொசீட் பண்ணுறது. ரைட், வாட் ஹேப்பன்? ஓகே, சரி, நம்ம இது போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் ஆகுது. இப்போ ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஸ்டார்ட். ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஐபி மட்டும் மாறி இருக்கும். ஐபி காப்பி பண்ணிக்கோங்க, திரும்பி லாகின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஐபி மாறிடுச்சு. இப்போ பில் பண்ணுங்க, பில்ட் ஆகும். பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பில் பண்ணுவோம். பில் ஆகும். இப்போ பில்ட் ஆகும். இப்போ பில்ட் ஆகும். கன்சோல் அவுட்புட் போமா. ஓகே, கோடை புல் படுது. டன் டன். க்ளோனிங் டன்னா. ஓகே, சூப்பர், சக்சஸ், குட், சக்சஸ். க்ளோனிங் எல்லாமே டன் ஆயிடுச்சு. சி, building Docker image done, then cloning done, success, good, success. இப்போ போய் பார்க்கலாமா? அவுட்புட் பார்க்கலாமா? You can also see the output. Sorry, colon கொடுத்தா just enter. See, you can see the output. Okay, எல்லாரும் அவுட்புட் பார்க்கலாம். I'll share the output. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், what I do, இந்த ஜாப்ல போயிட்டு ஒரு கான்ஃபிகர் பண்றேன். என்ன கான்ஃபிகர் பண்றேன் அப்படின்னா, என்னன்னா இங்க கீழே வந்துட்டு போல் எஸ்சிஎம் இருக்கும். போல் எஸ்சிஎம் ட்ரிகர், ஒரு ட்ரிகர் வைக்கிறேன். ட்ரிகர் போல் எஸ்சிஎம் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார் 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 ஸ்டார். ஓகே, ஒரு 5 ஸ்டார் கொடுக்குறேன். இந்த 5 ஸ்டார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எவ்ரி மினிட் உங்க ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இப்போ கிட்டப் போய் பார்க்கும். டெவலப்பர் ஏதாவது கோட் புஷ் பண்ணியிருக்காரு. எவ்ரி மினிட் சி இந்த ஸ்டார்னா என்ன, ஓகே, இது கிரான் டேப் சொல்லுவாங்க, கிரான் ஜாப் சொல்லுவாங்க. கிரான் ஜாப், யா எஸ், கிரான் ஜாப் சொல்லுவாங்க. கிரான் ஜாப் என்னன்னா, இது மினிட்ஸ், இது ஆறு, டே, மந்த், வீக் டே. இது எல்லாமே நீங்க ஸ்டார் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, மினிட்டு ஸ்டார், ஆர்ஸு ஸ்டார், டேயோ ஸ்டார், மந்த்து ஸ்டார், வீக் டே ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்ரி மினிட். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், என் ஜென்கின்ஸ்ட என்ன சொல்றேன், எவ்ரி மினிட் போய் பாரு, போய் கிட்டப்ப போய் பாரு, டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணிருக்காருன்னா போய் புல் பண்ணிக்கும். எவ்ரி டைம் போய் பார்க்கும். கிட்டப்ல போய் பார்க்கும் உங்க ஜென்கின்ஸ் டெவலப்பர் ஏதாவது கோட் புஷ் பண்ணியிருக்காரு பார்க்கும். ஒருவேளை புஷ் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா கோடை புல் பண்ணி இமேஜை பில்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். சேவ், அப்ளை.
டன். சரி, இப்போ கோடு புஷ் பண்ணலாமா சார் டெவலப்பர்? இங்கே கோடு ஆன்டி கிராவிட்டில் ஓகே அலோவ் கொடுக்குறேன். see some images create ஆயிருக்கு, அது லைட் ஆயிருக்கு. ஓகே டன் நினைக்கிறேன். ஓகே அந்த டெவலப் ஆகட்டும். டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் கோடை புஷ் பண்ணுவோம். கோடை மட்டும் தான் நான் புஷ் பண்ணுவேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் புல் பண்ணும். ஏன்னா ஜென்கின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்கள் கிட்டப்ப. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் வந்து போய் புல் பண்ண கூட பில் பண்ணும், கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும். யூ கேன் see the output. ஓகே எனி டவுட்ஸ் கேன் ஆஸ்க். இது பில்ட் இது நடக்கட்டும். லைக் ரைட்டிங் சம் கோட் எழுதட்டும். If you have any doubts, you can ask me. Anyone have any doubts? You can ask me. Okay, maybe நான் இதில் சாம்பிள் ஒன்று காமி. ஓகே இட் டேக்ஸ் டைம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பக்காவாக ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் போர்ட்ஃபோலியோ. இட் டேக்ஸ் டைம் டு டூ. ஓகே டன். யா ஐ கேன் கிவ் த ஃப்ளோ. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கோட் எழுதியிருக்கோம். ஓகே உங்கள் ஜென்கின்ஸை இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜென்கின்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா GitHub URL கொடுத்து கோட் அதில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. எவ்ரி மினிட் போய் செக் பண்ணு, GitHubல போய் செக் பண்ணு கோடு இருக்கா இல்லையா. இருந்துச்சுன்னா கோடை புல் பண்ணு, தென் இமேஜை கிரியேட் பண்ணு, தென் கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணு. ஓகே ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். ஓகே ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ அதுக்குள்ள நம்ம சும்மா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் அவுட்புட்டை. ஓகே இதில் சும்மா ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்டைல் டேக் ஆட் பண்ணி கலர் வந்து ப்ளூ வைலட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே டாட் ஜஸ்ட் நான் ஆஸ் அ டெவலப்பர் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்க, ஒன்றுமே நான் பண்ணல. கிட் டெவலப்பர் ஆட் பண்ணுறாரு, ஸ்டேஜ் பண்ணுறாரு, கமிட் பண்ணுறாரு, டெஸ்ட்னு போட்டு கமிட் பண்ணுறேன், புஷ் பண்ணுறேன், கோடை புஷ் பண்ணுறேன். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கோடு கிட்டப்புக்கு போயிடும். ஓகே கிட்டப் போயாச்சா? ஓகே கிட்டப்புக்கு போயிருக்கும். கோடு போயிடுச்சு. இப்போ இங்கே பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஜாப் ரன் ஆகும் பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆகும். ஜாப் உங்களுக்கு கிரியேட் ரன் ஆகும், பில்டு நடக்கும். வெயிட் ட்ரிகர் ஆகும். எவ்ரி மினிட் போய் உங்கள் ஜென்கின்ஸ் போய் பார்ப்போம். வெயிட் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சா? ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு பாருங்க. நான் ட்ரிகர் பண்ணல, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்கின்ஸ் உங்க கூட புல் பண்ணுது. யூ கேன் see your கன்சோல் அவுட்புட் பாருங்க. see everything சக்சஸ். இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோமா? ரெஃப்ரெஷ் பண்ண பாருங்க. see வயலுக்கெல்லாம் வந்துருச்சா? ஸோ இட் டன் ஆட்டோமேட்டிக்லி. நான் வெறும் கோடை மட்டும் எழுதி புஷ் பண்ணேன். இதெல்லாம் ஜென்கின்ஸ் டேக் கேர். எவ்ரிதிங் இஸ் டேக்கன் கேர் ஜென்கின்ஸ். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஜென்கின்ஸை டெஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம். பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணு, பில் பண்ணு. எவ்ரிதிங் கேன் பி டன் பை ஜென்கின்ஸ். சோனா கியூப்ல போட்டு கோட் குவாலிட்டி செக் பண்ணு. எவ்ரிதிங் கேன் பி டன். ஓகே ஸோ லெட்ஸ் சி. இங்கே ஓகே இட்ஸ் டன். இங்கேயும் ஒரு நடந்துருச்சு. அக்செப்ட் த சேஞ்சஸ். குட். இப்போ இந்த கோடை புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். யூ வாண்ட் ஸோ இது கோடை புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். எனி ஹேவ் டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே எனி டவுட்ஸ்? இன்ட்ரெஸ்டிங் அவனே இன்ட்ரெஸ்டிங் நடக்குது ஆட்டோமேட்டிக்கா. அவனே கிளியர். ஸோ இதே மாதிரி பட் யூ ஹேவ் டு நோ த ஃபவுண்டேஷன் தெரியணும். ஃபவுண்டேஷன் தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ you can learn foundation and you can just do a lot of projects. Okay done. Okay finish. அப்போ உங்க ஆன்டி கிராவிட்டி கோட் எழுதிருச்சு, பக்காவா கோட் எழுதிருச்சு. சூப்பர். உங்க ஆன்டி கிராவிட்டி கோட் எழுதிருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுமே நான் ஸ்டேஜ் பண்ணி கமிட் பண்றேன். git add git
If you have doubts, you can ask. Okay. Hit add, commit, or commit message கொடுக்குறேன். Updated code கொடுத்து commit பண்றேன். Push பண்றேன். இப்போ புஷ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும்? போய் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிட்ட கோட் புஷ் பண்ணிருக்காங்க. நான் புஷ் பண்றேன். அது பார்க்கும்போது கோடு இருக்கும், புது கோடு இருக்கும். அதை புல் பண்ணி இமேஜை பில்ட் பண்ணி கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணும். டன். பார்க்கலாமா? ஓகே, ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன். ட்ரிகர் ஆகும். Sir, I am currently working as a cloud support engineer with 6+ years experience. Is it right time to move into DevOps? Do you provide any training related to DevOps? Yes, you can move into DevOps. Okay, நீங்க cloudல இருந்து DevOps ஈஸியா மூவ் பண்ணலாம். But you have to learn lot of things. Foundation படிச்சுட்டு கொஞ்சம் advanced concept படிச்சுட்டு you can move as a DevOps engineer. Okay, got it? Fine. So we also provide training. DevOps training we also provide. You can check our website. Okay, இதில் போய்ட்டு corporate training போட்டிங்க அப்படின்னா only working professional மட்டுமே we teach DevOps. So to get into high package jobs, okay, it's 100 days of training. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we'll be covering everything like Linux, shell scripting, GitHub, Maven. So Maven தான் அந்த build சொன்னல build tool. Then Docker, code quality check பண்ணுறதுக்கு Jenkins, monitoring tools like Prometheus, Grafana, Kubernetes, Terraform. வீக்கெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளவுட் படிப்போம், கிளவுட் அண்ட் டெராஃபார்ம் வீக்கெண்ட்ஸ் படிப்போம், GitLab. தென் DevSecOps, செக்யூரிட்டியும் பார்ப்போம், DevSecOps பார்ப்போம். தென் AI tools, AWS Kiro, இது மாதிரி AI tools பார்ப்போம். Because we have to increase productivity, am I right? And we'll be doing lot of projects. Weekends வந்து we'll be doing lot of projects. Okay, so those who are interested, இது வந்து நீங்க டெடிகேட்டடாக படிக்கணும். Those who are interested can join. Because உங்களுக்கு weekdays, weekends class இருக்கும். So if you're interested, you can join. Okay, fine. So morning batch available இருக்கு. கரண்டா morning batch 7:30 to 8:30 available இருக்கு. If you are interested, you can join. Okay, fine. So let's see. இங்க ட்ரிகர் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாம். Okay, one second. Yeah, ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. See, ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு. சக்சஸ் தான். இப்போ இங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாமா? See, great, wonderful. See, எப்படி ரெடி பண்ணிட்டு பாருங்க. Okay, this is the power of anti-gravity. So இதை பத்தி நான் So those who joined in my training, எப்படி நம்ம ஆன்டிகிராவிட்டியில் DevOpsல யூஸ் பண்ணலாம், YAML ஃபைல் எழுதுறதுக்கு, Kubernetes ஃபைல் எழுதுறதுக்கு, ஓகே, Kubernetes YAML ஃபைல் எழுதுறதுக்கு, Docker ஃபைல் எழுதுறதுக்கு, GitHub Actions ஃபைல் எழுதுறதுக்கு, இதெல்லாமே நான் டீச் பண்ணுறேன். I'll help you to write code using AI. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பேஜஸ்ல நம்ம மேனுவலாக பார்த்துருக்கோம், ரைட்? ஸோ மெனி ஆஃப் தம் ஃப்ரம் மை DevOps ட்ரைனிங் நம்ம மேனுவலாக பார்த்துருக்கோம். இது வரைக்கும் நான் AI வச்சு சொல்லி தரல. ஏன்னா டேரெக்டாக AI வச்சு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா படிக்க மாட்டேங்கிறேன். பிளைண்டாக AI டிபெண்ட் பண்ணி தருவீங்க. ஸோ தட்ஸ் நாட். படிச்சதுக்கு அப்புறம் AI யூஸ் பண்ணணும். படிக்க முன்னாடி AI யூஸ் பண்ணால் படிக்க தோணாது. ஓகே, ஸோ காட் இட். ஸோ சி, இன்ட்ரெஸ்டிங், எவ்வளோ பக்கம் ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. வியூ மை ஒர்க், சி எப்படி ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே, DevOpsல நீங்கள் இது சும்மா ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணலாம். பட் இதை விட நீங்கள் சூப்பராக DevOpsல யூஸ் பண்ணலாம் AI. I'll teach you. ஓகே, ஃபைன். Sir, I have experience in cloud, but not much exposure to DevOps. Which DevOps training helpful me in this gap? Yes, கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே DevOps படிச்சுட்டு இருக்க கேளுங்க. நான் பேசிக்ஸ்லேருந்து தான் டீச் பண்ணுவேன். ஓகே, எல்லாமே பேசிக்ஸ்லேருந்து இருக்கும், கிளியராக டீச் பண்ணுவேன். இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே டீச் பண்ணுவேன். இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி யூஸ் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு, எவ்ரி திங் I'll teach you. ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப. ஓகே, got it. Does this course covers from basics since? Okay, yeah, it start from basics. Course வந்து பேசிக்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, எல்லாமே பேசிக்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். கிளியர்? ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ வியூ, இதை நீங்க பார்க்கலாம் அவுட்புட்டை. அவுட்புட் நீங்களும் பார்க்கலாம். I'm interested to join this training. Is there any upcoming batch, sir? Okay, new batches வந்து ஒன்று மார்னிங் பேட்ச் அவைலபிளாக இருக்கு 7:30 to 8:30. ஈவினிங் பேட்ச் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் மந்த் 7 to 8 ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இஃப் இன்ட்ரெஸ்டட், ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி வைங்க. என் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கும் ஃபார்ம் இருக்கும், இந்த ஃபார்மை நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணி வைங்க. என் டீம் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் உங்கள் கரண்ட் சிடிசி என்ன, உங்கள் சிடிசி என்னது, எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னது, இதெல்லாமே என் டீம் வந்து உங்களை கன்சல்ட் பண்ணுவோம். இன்ட்ரெஸ்டட், ஃபில் திஸ் ஃபார்ம். ஓகே,
Sir, I have rotational shift. Will there be any recorded course available in this training? Yes. உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸ்க்கும் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருவாங்க. செல்ஃப் பிளேஸ்டுக்கும் ரெக்கார்டிங் கிடைக்கும். செல்ஃப் பிளேஸ்ட்னா எனக்கு லைவ் கிளாஸ் வேணாம், என்ன லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் செல்ஃப் பிளேஸ் ட்ரைனிங். வெறும் ரெக்கார்டிங்ஸ் கொடுத்துருவோம். வீக்கெண்ட் கிளாஸ் மட்டும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ ஷோ யூ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் செல்ஃப் பேஸ்ட் ட்ரைனிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்ஸ் கொடுத்துருவோம். வீக்கெண்ட் வந்து யூ டு அட்டன் த செஷன். ப்ராஜெக்ட் செஷனாக நீங்கள் வீக்கெண்ட் அட்டன் பண்ணி சேம் அதே சிலபஸாக, பட் இல் பி கெட்டிங் எஸ் அ ரெக்கார்டிங். காட் இட்? ஃபைன். ஸோ இதோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் கிளாஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா 10,000. நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் 5,000 பே பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு 5,000 பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் 5 பே பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் செல்ஃப் பேஸ்ட் யூ கேன் ஆல்சோ பே. ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ பே. ஓகே, காட் இட்? Yeah, I'll share this link. Any doubts? My team will also share in WhatsApp. Any doubts? Okay, so நீங்க ட்ரைனிங் ஜாயின் பண்றீங்கன்னா you should be very dedicated. நீங்க it's not easy. You have to learn continuously. So if you're able to learn continuously, you can join. Okay. Okay. Any doubts, friends? Clear? Okay. Will you share today recording session? Yes. இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே. Yes, sir. You can get touch with me. Okay, you can contact to this number. Got it? Okay. Okay, please. Thank you. Take care.